फतेह। मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। आओ ना मिल के प्रोग्राम शुरू करते हैं जी। डॉक्टर साहब वेलकम टू अवर शो। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब आज 14 नवंबर 2013 29 कत्तक नानकशाही संमत 545 का दिन है तो हुण असीं अपने प्रोग्राम की शुरुआत साडे दर्शकों वालों आईयां ईमेल्स फोन मैसेजेस टैक्सट मैसेजेस फेसबुक मैसेजेस और ट्विटर मैसेज नाल करदे हां। साडी पहली ईमेल आई है एडलेड आस्ट्रेलिया तो अकाली दल अमृतसर के प्रधान वीर कमनदीप सिंह जी की। इन्हां दी लिखत दा विशा है विदेशों में पिट्ठू सिखां नूं सिख समाज में उभार के आगू दर्शाउण दी चाल। ये लिखते हैं कई किताबां विच ये वेरवे दर्ज हैं कि 1984 के घल्लूकारे तो पहलां भारतीय हुकूमत ने बहुत सारे अपने बंदे विदेशों में ड्यूटी करन भेज दिते सन। ये लोग संत भिंडरांवाले ते फेडरेशन के आगूआं के खासमखास होण दा भरम पा के अड अड मुल्कां विच पहलों ही जाके सिख भाईचारे विच अपना थां बना रहे सी। इन्हां नूं जिम्मेवारी दित्ती गई सी कि गुरुद्वारियां ते होर इहो ਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ उत्ते ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सिखां नूं अपने नेड़े करना ते हुकूमत दे धक्किਆਂ ਦੀ दुहाई दे के अपनी चौधर इस तरह पक्की करनी कि जदों सही मौका आवे तां उस मुल्क दे लोग उस दी अगवाई नूं ही कबूलन। दरबार साहिब उत्ते हमले की खबर सुनदियां ही दुनिया भर के सिखां दे जज्बात भड़क पे तां मिलियां हिदायतां अनुसार सरकारी ड्यूटी ते तैनात सिखां ने तुरंत मोर्चे संभाल लए। हर मुल्क विच सरकारी बंदे उन्हां रोस मुजाहरियां विच चौधरी बने फिरदे सी ਜਿਹੜੇ कि सिखां ने घल्लूकारे मौके सिखां दे घाण विरोध कीते। इन्हां चौधरियां ने रज के खरूद मचाया ते माहौल नूं सिरे तक भड़का दिता। अमरीका कनेडा इंग्लैंड आदि थावां दे लोग ते सरकारां मनुखी अधिकारां दा सत्कार करदे हन, रोस मुजाहरे करन दी भी खुल दिंदे हन। पर जे रोस मुजाहरे विच हिंसा नफरत ते वैर दा अंश ही भारू होवे तां इस दा प्रभाव नामवाचक पैंदा है। भारतीय हुकूमत के एजेंट सिख चौधरियां की आही ड्यूटी सी कि इहो जिहा माहौल बना देना कि हर मुल्क की सरकार सिखां की हमदर्दी करन दी थां इन्हां दे खिलाफ हो जाए। भाईचारे ने इहो जिहे कार्य कर दिते जिस करके उन्हां मुल्कां की बनदी हमदर्दी ना मिल सकी। इंदिरा दे मरण मगरों जो सिखां की नस्लकुशी हुई उस कारण विदेशों में सरकारां समझ गईयां कि सिखां नूं बाहर बदनाम करन ते भारत विच काण करन दी बड़ी शातराना चाल चली जा रही है। भारतीय हुकूमत के एजेंटा ने अपने कोझे कार्य चालू रखे। अनेकां इहो जिहियां घटनावां ने जिन्हां बारे जे अज सोचा जाए तां साफ दिसदा है कि इस नाल तां सिख संघर्ष का नुकसान होया है ते स्पष्ट तौर ते भारतीय हुकूमत नूं लाभ होया ते संसार के लोगों की हमदर्दी सिखां नालों टुटी है। उदों उन्हां घटनावां उत्ते तसल्ली प्रगटाउण वाले कई सिख भी हुण सोचते ने कि लाजमी ही ये घटनावां वापराउण लई हुकूमती एजेंसियां ने जज्बाती गुरसिखां नूं मकारी करदियां वरत लिया। अपने वालों तां कई गुरसिख समझते रहे कि आ एक्शन करके वो खालिस्तान संघर्ष विच बड़ा मारका मारे हैं ते हिंदुस्तानी हुकूमत का नुकसान होवेगा। पर इन्हां घटनावां दे दूरदर्शी नतीजे बिल्कुल निकले। इन्हां घटनावां दी एक लंबी लड़ी है जिन्हां करके हिंदुस्तानी हुकूमत नूं लाभ ते खालिस्तानी संघर्ष नूं नुकसान होया। भारतीय एजेंसियां ने सिख संघर्ष नूं ढाल लाउण लई पंजाब अते विदेशों में जो अनेकां ऑपरेशन कीते उन्हां विच सिੱਖੀ स्वरूप वाले अपने एजेंटां नूं रज के वरतिया। भारतीय खुफिया एजेंसी IB दे ज्वाइंट डायरैक्टर रहे मलोआ कृष्ण धर की किताब खुले भेद विच दर्ज है कि किवें दाड़ा केस रख के कीर्तन करदियां सिखां विच घुसपैठ की गई। बाबा मानो चाहल तक पुजन लई वरती तकनीक हैरानीजनक है कि नागपुर का एक बंदा पहला टकसाल विच मैते छड्डिया गया जिसने गुरबाणी पढ़न कीर्तन करन ते व्याख्या की सारी सिक्ख्या लई। जदों ट्रेंड हो गया तां मंड इलाके विच ग्रंथी लग गया। टकसाली सिंह दी मोर ने उसका प्रभाव ही अजिहा बनाया कि सरकार का काम सौखा हो गया। धर की किताब अनुसार इहो ਜਿਹੇ अनेकां ही ग्रंथी रागी प्रचारक सन जो टकसाल की मोहर लगन मगरों सरगर्म हो जाते सी। बहुते जुझारू सिंह तां उन्हां सरकारी करेंदियां नूं संत भिंडरांवालियां दी टकसाल दे सिंह समझ के हर गल मनदे होणगे। यकीनन हर पंथक संस्था विच सरकारी अंसर आ वड़िया जिस करके संघर्ष का भट्ठा बैठ गया। संघर्ष विच आई खड़ोते निगार दे इस दौर विच हुण सारे संसार विच हुकूमती ऑपरेशन हुण भी जारी हन। हुण हर मुल्क विच उन्हां लोकां नूं असली सिख वजों स्थापित किया जा रहा है जिहड़े खालिस्तान विरोधी होण ते
ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ ਪਰਪੰਚ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਟੰਟ 'ਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਥਕ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਆਰੀ ਚੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਡੰਬਰ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਜੰਟ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਕੋਝੇ ਚਿਹਰੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਕਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਲੇਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ 84 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 3rd ਏਜੰਸੀ ਹੋਏ, ਰਾਹ ਹੋਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੌਸਾਦ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ CIA ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੀਸਸ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ MI5 ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਚੀਦਾ ਅਫਸਰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਸਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ 3rd ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1980-81 ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਚੀਦਾ ਆਫਿਸਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਲੋਏ ਧਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਖੁੱਲੇ ਭੇਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ CID ਹੁੰਦੀ ਹੈ, CID ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ KGB ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲਏ, KGB ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਇੱਕ 15 ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਿਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਪੁਤਿਨ,
ਇਹ ਚੀਫ ਸੀ KGB ਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹ KGB ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀਅਰ ਡੇਜ਼ ਅਰਲੀ 80s 'ਚ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ 5-6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਲੀ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਨਸਾਈਡ ਰॉ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ, ਵੈਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ। ਹਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮਹਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਤਰਥਲੀ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਸਾਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਨ ਦਾ ਵਾਰ, ਜਾਂ ਵੀ ਵਨ ਦਾ ਵਾਰ, ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਬਟ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਮੋਸਾਦ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ, ਧੋਖਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੋਏ ਧਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਿਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਨਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਏਜੰਟ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਓਵਰਆਲ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਏਜੰਟ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਤਾਬ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰਾ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 82-83 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਮਬੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀकांड ਕਰਵਾਇਆ, ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਵਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ 85 'ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਆਇਰ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹ ਬੜੇ ਸਚਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਗੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਭਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਭੁੱਲਰ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਬਾਹਰ WSO ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੜਕਾਟ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਓਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਨ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲੋਏ ਧਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਟਵਾ ਪੋਸਟਡ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ
ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਉਹਨੇ ਗੁਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਲਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 329 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਾਫਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ, ਬਦਲਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨੇ ਦੱਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਹ ਏਜੰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਮਲੋਏਤਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਇਰ ਟੇਪ ਕਰਕੇ, ਟੇਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਜੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜੂਨ 84 ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਏ ਦੂਜੇ, ਬਟ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਈਨਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋਚਾਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਬਹੁਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸੰਤ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ, ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ? ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਭੋਗ ਉਹੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ ਸੰਤ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੀ ਸੰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 91 'ਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਔਰ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਟਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਥ ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਐਮਬੈਸੀਆਂ, ਕੌਂਸੂਲੇਟਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 40,000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਓ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ
ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਣੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ 2-2 4-4 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵਨ ਮੈਨ ਬੈਂਡ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਇੱਕ NRI ਸਭਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ 2 ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ PTI ਨੇ ਅਗਲੇ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਟੌਂਟ ਬਟੌਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੁਮ ਛੱਲੇ, ਟੌਂਟ ਬਟੌਂਟ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰੰਗੇ ਗਿੱਦੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਮੱਠ 'ਚ ਰੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਹ ਗਿੱਦੜ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਗੀ ਅੱਖੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ, ਭੜਕਾਊ ਅੰਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਤਾਂ ਵੀਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।